Good morning, all of you. All of you, welcome to the online class. Here we started the chapter 2 Eclipse Scenes. In that chapter, we studied how to use the Stellarium software, how to open the Stellarium software, and how can we use the Stellarium software for searching sky objects. And we studied that how to arrange the places and how to adjust the date and time in that software. In the last two classes we performed many things in that software. How to find the solar eclipse, and we performed or we viewed the solar eclipse in that Stellarium software in different places. Today we want to wind up this class. Before winding up this lesson, we can perform some activities related to this Stellarium software, that is solar eclipse and lunar eclipse also we can watch on this video. In the page number 16, you can see a table, that is table 2.2, solar eclipses seen in different places at a different time. That means we want to fill that table, that is in the last two columns of that table we want to fill. In the first column serial number, that is numbers, then second column place, that is Kottayam, Chennai, Kozhikode and Kilfi, Kenya, and the date 21/5/2031, like that date, and the timing of that solar eclipse 11:10 to from and to 11:10 to 15, and time of solar eclipse at its maximum. The maximum time means in which time that complete the solar eclipse. Then the next one, type of eclipse. Which type of eclipse, that is in complete eclipse or a ring type or half circle, that type of view we can know through this table. Today we want to complete this activity. So we can open the Stellarium software. The first one, in Kottayam, the date is 21/5/2031 from 11:10 to 15. Then the time of the complete solar eclipse is 13:15. Then that solar eclipse is a ring type solar eclipse, or total, or here types of solar eclipse means total eclipse or ring type or partial. Complete ആയിട്ടുള്ള solar eclipse ആണോ അതോ പകുതി മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണോ? We can watch that solar eclipse through the Stellarium software. We can open the Stellarium software, that is application, education and Stellarium. First we can set the location, that is the first location Kottayam. We can set the location. Then we can move to the date and time window. Select that date and time window. In the date and time window, here you can see the date is that 21/5/2031. Here 2020, we can change that date into 2013. Then the month is 5 and the date is 21. Then adjust the time here from 11:10 to 15. We can adjust that 13:15. The solar eclipse starts from the time 11:10. Then we can see the sun and moon. First you have to adjust the time like this. Date and time 21/5/2031, not 13, that is
31, year 31, and 11:10. That is the date and time. Then you can search where is the sun. Here type and just type sun. Then you can see the sun, and near to that moon also you can see here. Then adjust that time, like increase the time 11, 10, 12, 13, like that you can increase. When the time increases, the eclipse start, and you can see the different portions of the solar eclipse. നമ്മൾ സൂര്യഗ്രഹണം നടന്നു, നമ്മളിവിടെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടേ വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ സൂര്യഗ്രഹണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 11:10 മുതൽ 15 വരെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം 11:10 മുതൽ 15 വരെയാണ്. അപ്പോൾ 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ 12 മണി കഴിഞ്ഞാൽ 13, 14, 15, ദാറ്റ് ഈസ് ഏകദേശം ഒരു 3 o'clock വരെയാണ് ഇവിടെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സോളാർ എക്ലിപ്സ് 3 o'clock വരെയുള്ള നമുക്കിവിടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. 13:15 സമയം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 13:15 എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എത്രയാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ, സൺ ആൻഡ് മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഏത് ടൈപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിന്. ഇതിൽ പറഞ്ഞു റിംഗ് ടൈപ്പാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം. 13:15 ആക്ച്വൽ ടൈം 13:15. ആക്ച്വൽ ടൈം 13:15. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ, ഒരു റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സോളാർ എക്ലിപ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ ആണ്. ചെന്നൈയിലുള്ള ടൈമർ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം നോക്കുക. ആ ടൈമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The next place, that is Chennai. ചെന്നൈ ആണ് അവിടെ ടേബിളിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്ലേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ ആണ്. ചെന്നൈയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2053, കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആണ്. ദെൻ 9th month 12 ആണ് ഡേറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൈം 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 o'clock. 15 അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 17 അവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ 15 17 3 o'clock-നും 5 o'clock-നും ഇടയിലാണ് അവിടെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ നോക്കാം സൺ ആൻഡ് മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടുന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെർച്ച് വിൻഡോ, സെർച്ച് ആണ് ഹിയർ സൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് വൺ. ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദ സൺ ആൻഡ് മൂൺ പൊസിഷൻ. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 15:17, ദാറ്റ് ഈസ് 3:17 ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ടൈം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എപ്പോഴാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് solar eclipse at the time of 15 that will start, and when the time increases to 16, that is a partial eclipse. പകുതി മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. 15 അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് ടൈം നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കാണാം ആ എക്ലിപ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും. നിങ്ങൾ 16 അപ് ടു 16 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു സൈഡിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്ലിപ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നില്ല. ഏത് ടൈമാണ് നമ്മൾ 16 കൊടുത്ത് പാർഷ്യൽ എന്നവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈം 16 എന്ന് ടൈം കൊടുക്കുക. 16 ടൈം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ആയിട്ടും വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ എക്ലിപ്സ്.
കാണിക്കുന്നത് കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. മുഴുവനായിട്ട് സണ്ണിനെ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല, ഒരു പോർഷൻ മാത്രം അവിടെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് ഇൻ ചെന്നൈയിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലുള്ള ഡേറ്റാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈഡിലൂടെ മാത്രമേ ആ സോളാർ എക്ലിപ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇസ് ദ Kolkata. Here, sorry, it is a Kozhikode, not in Kolkata, it is Kozhikode. Kozhikode means Kozhikode in India. We can set that place. Then adjust the time here. We can set the time as 8 o'clock and the year, that is 2019. 19 and the month is 12. ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പ്ലേസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, ഡേറ്റ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ സെർച്ച് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. 12 December, then 2019, that is the date is 26. 8 o'clock ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 8 o'clock മുതൽ 1 o'clock വരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം കൂടുതൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളിവിടെ ടൈം 8 to 9 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, 10 എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, 9 വരുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം കൂട്ടി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് മൂവ് ബാക്ക്വേഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഏകദേശം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ്. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് 9:25. 9:25 ആകുമ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കോഴിക്കോട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 2 കോളത്തിൽ 9:25 എന്ന ടൈം എഴുതുക. അതിനുശേഷം അതിൽ വരുന്നത് ഏത് ടൈപ്പാണ്, റിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ല, അതേപോലെ പാർഷ്യലും അല്ല. ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്, ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ആയിരിക്കും കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും. ദെൻ ആ ടൈം നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കെനിയയിലുള്ളൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് കിൽഫി ഇൻ കെനിയയിലുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. അത് നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. കിൽഫി ഇൻ കെനിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ദെൻ വി ക്യാൻ ക്ലോസ് ദിസ് വിൻഡോ. ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1980, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇയർ, ആൻഡ് February is the month, 16 is the date. 12 o'clock അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 12:30 അവിടെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളവിടെ ടൈം മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് 12 to 15 ആണ് അവിടെ സോളാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെ ടൈം വരുന്നുണ്ടാവും. ആ ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇവിടെ സണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറേ അകലത്തിലായിട്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്, മൂൺ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോളാർ എക്ലിപ്സ് പാർഷ്യലായിട്ടായിരിക്കും വരാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. സൺ ആൻഡ് മൂൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹിയർ ഇസ് ദ സൺ ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ മൂൺ. ഇവിടെയാണ് ആ മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സർക്കിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മൂൺ. നമ്മളിവിടെ ടൈം കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ സൺ ആൻഡ് മൂണിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം 3 o'clock 13 ആയി അവിടെ ടൈം. 13 മീൻസ് 1 o'clock. 1 o'clock ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 15 ആണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ടൈം കുറച്ചും കൂടെ. അപ്പോൾ 13 എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ 14 ആക്കി കൊടുത്തു. അത് ഹൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. മൂവ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഏകദേശം ടൈം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ ടൈം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ 14 വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. 14 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ടൈമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം സൺ ആൻഡ് മൂണ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലേസിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 15 ടൈമിലാണ്, അതായത് 15 വെച്ചാൽ 12 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ട് 13, 14, 15 3 o'clock അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിലാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് അവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ടൈപ്പാണോ അതോ റിംഗ് ടൈപ്പാണോ പാർഷ്യലായിട്ടാണോ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 15:30 3 o'clockന് ശേഷം അത് പാർഷ്യലായിട്ടാണോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് 60. പിന്നെ അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം വരുന്നില്ല, ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് മാത്രം വരുന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ്. പിന്നെ അതങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സമയം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ 4th place. Then the next activity. Which among the following is a total solar eclipse? Find out with the help of the Stellarium software. ആക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ 2 പ്ലേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കൽപ്പറ്റ, ദെൻ മഡഗാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏതാണ് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ്, കംപ്ലീറ്റ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഇത് രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then the place is Kalpata. We set the place. Then we want to set the date. Now the date is 1992 and 9th month 21st day. Time is 7 o'clock. 7:50 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 7 o'clock എന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 7:50യിലേക്ക് നമുക്ക് ടൈം മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടൈം മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് അതിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കാണേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ദ സെർച്ച് വിൻഡോ. ഇൻ ദാറ്റ് സെർച്ച് വിൻഡോ you can find sun and moon. First you have to find the sun, then you can see the place of that sun. Here sun and the moon is നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും. അത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മൂൺ കാണുന്നുണ്ടാവും. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് മൂൺ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈം ഒന്നും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വരുന്നുണ്ടോ. 7 o'clock to 9:50 ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8, 9, 9:55 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അതിൽ വരുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും ആ സോളാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടേക്ക് വരുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മഡഗാസ്കറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ്. അഡ്ജസ്റ്റ് ദ പ്ലേസ്, ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ടൈം ഓൾസോ ഹിയർ. Then we adjusted the date, that is 2100, and the time, that is 13 ആണ് അവിടെ ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 16 വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ പ്ലേസിനനുസരിച്ച് അവിടെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും നോക്കാം. ഇൻ ദിസ് ടൈം 13 നമ്മൾ കാണുന്ന സോളാർ എക്ലിപ്സിൽ 13
നമ്മൾ ടൈം കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എക്ലിപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയവും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 12ലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോളാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൽപ്പറ്റയും അതേപോലെ മെഡഗാസ്കർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിച്ച് അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ stellariums of. Then next we can search some items, that is using the search window. You can search some planets, that is Jupiter. Last class I used that one, Mercury, Venus, Mars and like that. Here I am going to search that Jupiter. Jupiter is a planet. Here it is the Jupiter planet. In this Jupiter planet you can zoom that Jupiter planet. The question is, find out the planet in Jupiter in Stellarium software. Zooming to identify the name and its satellites. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ജൂപ്പിറ്റർ പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്ടിവേഷനാണ്, മൂവിങ് ആനിമേഷൻ മൂവ് ആവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പോസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആർട്ട്, കോൺസ്റ്റലേഷൻ നെയിംസ്, അതുപോലെ ലേബൽസ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ അറിയാൻ പറ്റും. സൈഡിൽ അങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കും ഓരോ പ്ലാനറ്റിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ജൂപ്പിറ്ററാണ്. ജൂപ്പിറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏതൊക്കെ പീരിയഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സയൻസും പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്കൈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന stellarium എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ. ആ ജൂപ്പിറ്റർ പ്ലാനറ്റിനകത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട്സാണ് ഇവിടെ, സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂൺ, യൂറോപ്പ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ മൂണിനെ മൂണല്ല, അതിൽ ആ സാറ്റലൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് അവിടെ കാണാം. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, പൊസിഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന ഇതാണ് ജൂപ്പിറ്റർ പ്ലാനറ്റ്. അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വീനസ്, മെർക്കുറി, യുറാനസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടാവും. എപ്പോഴും നമ്മൾ സെർച്ച് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ മെർക്കുറി, ആ പ്ലാനറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. This is the view of the Mercury planet. Okay, then we can wind up this session of this class. Then we want to write some notes related to this chapter. You have to do the homework. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് കോളംസ്, ടേബിളിനകത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ, നിങ്ങൾ 5ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് ക്ലാസ്സിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് 3rd ചാപ്റ്റർ, ഫ്രാക്ഷൻസ്, റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി, ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. നോട്ട്സ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് എ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ.